آئیے میرے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام بولیے گا۔ خروج کی کتاب اس کا 25واں باب، اس کی 10ویں آیت سے 22ویں آیت تک، تاکہ خاتمہ کے ساتھ مل کر ہم تلاوت سنیں۔ تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ اور وہ دیگر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائے، جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا مڈنا، اور اس کے اوپر گردا گرد ایک زری تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کڑے ایک طرف ہو اور 2 ہی دوسری طرف، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا مڈنا، اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈھالنا کہ ان کے سہارے صندوق اٹھ جائے۔ چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں، اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا، اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا، جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانپ لے، اور ان کے منہ اپنے سامنے سرپوش کی طرف ہو، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللویا۔ آج صبح خداوند کی تعریف ہو، خداوند نے ایک بار پھر اپنے حضور میں آنے کا فضل بخشا، اور آج صبح پھر دوبارہ سے کلام مقدس کی ان گہری باتوں کو جاننے کو ہے جو بائبل مقدس میں درج ہے۔ اور لاسٹ سنڈے ہم نے عہد کے صندوق کے بارے میں ایک مضمون کو شروع کیا، اور میں بیان کر رہا تھا کہ عہد کا صندوق، جس کو تابوت سکینہ بھی کہتے ہیں اسلام کے مطابق، بائبل میں سے گواہی کا صندوق، خدا کی قدرت کا صندوق، خدا کے جلال کا صندوق، اور وہ صندوق جس میں خدا کی حضوری بستی ہے، اور یہ عہد کا صندوق جو خدا نے موسیٰ کو حکم دے کے بزلیل سے بنوایا، یہ جو اصل صندوق ہے یہ آسمان پر موجود ہے۔ اس کا زمین پر خدا نے اس کی نقل کہنے خدا نے بنوائی، کیونکہ آج چل کے دیکھیں گے کہ یہ اصل صندوق جو ہے یہ آسمان پر کہاں ہے اور بائبل میں کہاں پر لکھا ہے۔ لیکن ابھی ہم جو بات کریں گے، لاسٹ سنڈے ہم نے صندوق کی قدرت کے بارے میں، اس کے کمال کے بارے میں جانا، آج عہد کے صندوق کے بارے میں یہ جانیں گے کہ اس صندوق کے اندر خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو کہاں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، یا ان 3 چیزوں کو
जो खुदा ने मूसा से इस संदूक में रखवाने के लिए कहा, उन चीजों में खुदा ने कहां कहां और कैसे कैसे कामों में खुदा ने अपने जलाल को छुपा कर रखा है। बाइबल मुकद्दस सबसे पहले बयान करते हैं इसकी पैमाइश, और जब आप इसकी पैमाइश को 10वीं आयत में पढ़ते हैं तो गौर कीजिएगा क्या लिखा है, और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई क्या लिखा है 1.5 हाथ। अब आप इस सारी चीजों को कलेक्शन करें, जमा करें तो 2.5 और 1.5 कितना बनता है? 4 और 1.5 कितना बनता है? 5.5, 5.5 हाथ। अब गौर कीजिएगा, जब इसकी पैमाइश में अब ये देखेंगे कि इसकी पैमाइश जब पूरी की गई तो इसकी पैमाइश बनी 5.5। इसका मतलब है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 5 का जो अदद है वो फजल का अदद है। अब 5.5 इसका मतलब ये है फजल और फजल। और अहद के संदूक की पैमाइश जो है वो ये बयान कर रही है कि यूहन्ना ने अपनी इंजील में फरमाया कि हमने उसकी मामूली में पाया फजल पर फजल। इसका मतलब है कि अहद का संदूक, इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी पैमाइश जो है वो आपको ये बता रही है इसमें खुदा का फजल और फजल मौजूद है। और दूसरी बात लिखा गया कि वो कीकर की लकड़ी का, और कीजिएगा किसका बनाया जाए, आगे क्या लिखा है, और गौर कीजिएगा क्या है, और तो उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मुंडना और उसके ऊपर गिरता गिर्द एक जरीन ताज। अब देखने को तो लगता ये है कि ये संदूक एक ही है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा गया तो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाना और उसके बाहर, और क्या लिखा हुआ है, उसके बाहर और अंदर क्या करना, सोना बनना। संदूक किस चीज का बनाना? लकड़ी का, कीकर की लकड़ी का। और याद रखिए कि जब मूसा ने ये संदूक बनाया तो संदूक एक नहीं था। जब मूसा ने संदूक बनाया तो संदूक 3 तरीकों का था। संदूक के 3 खाने थे। एक कीकर की लकड़ी का संदूक बनाया, उसके बाद अंदर का हिस्सा जो था उसका संदूक सोने का बनाया, उसके बाद जो बाहर के हिस्सा था वो भी सोने का। अब संदूक जो है एक, लेकिन एक संदूक में कितने हैं? कितने हो गए? बाहर भी सोना है और अंदर भी क्या है, और दरमियान में क्या संदूक का बना दिया? कीकर की लकड़ी। और ये बयान कर रही थी कि एक में 3 है और 3 में 1 है। अब ये बयान कर रही है कि जैसे यीशु मसीह ने कहा अलहुयत की सारी मामूली मुझ ही में मुजस्सम होकर सकुल करती है, तो कीकर की लकड़ी ये बयान कर रही थी कि यीशु मसीह पीड़ा ऐसा इंसान होगा। सोना बयान कर रहा था कि यीशु मसीह बतौर खुदा होगा, और खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दूस, उसकी सारी मामूली किसमें है? किसमें है? ये साथ साथ आप बताते जाएंगे, बोलते जाएंगे, किसमें है? सो बाइबल मुकद्दस ये बयान कर रही है कि ये संदूक अंदर से भी सोने का था और बाहर से भी, और बीच में क्या है? ये कीकर की लकड़ी से मुराद है यीशु मसीह इंसान होगा, मुकम्मल इंसान। और सोने से मुराद है कि यीशु मसीह मुकम्मल खुदा होगा। अब बाइबल मुकद्दस कहती है कि तू इसके ऊपर एक जरीन ताज बनाना, और उसके लिए सोने के, उसके ऊपर क्या बनाना जी? अगर जब आप इसको नेट पे जाके सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस साइड पर एक ताज बनवाया गया सोने का, ठीक है। और वो ताज जो था वो बेशक कीकर की और सोने की लकड़ी का बनाया गया,
اب جو कीकर का लकड़ी का ताज इसके ऊपर बनाया गया वो यीशु मसीह के उस ताज को पेश कर रहा था जो उसने शरीर पर पहना था, और सोने का ताज उसको पेश कर रहा है जो मुकाशवा में सेकंड कमिंग पर पहन कर आएगा। सो उसका कीकर का ताज कोड़ों का ताज और उसके सोने का ताज उसकी सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट का ताज। अब बाइबल मुकद्दस आगे बयान करती है तो क्या करना, और उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उसकी चारों पायों में क्या करना, और चारों पायों पर क्या करना। इस संदूक को उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती थी। 4 लावी इस संदूक को उठाते थे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लोग संदूक उठाते थे। और 4 का अदद जो है ये दुनिया की चारों अतराफ को पेश करता है, मशरिक, मगरिब, शिमाल और ये 4 उसके जो पाए हैं जहां से संदूक को उठाते हैं, ये बेसिकली 4 अनाजील को पेश कर रहे हैं। यूहन्ना, मत्ती, मरकस, यूहन्ना और लूका, ये चारों रसूल बयान कर रहे हैं, ये चारों रसूल बयान कर रहे हैं कि यीशु मसीह इंसान भी है और यीशु मसीह खुदा भी है। हालेलुया। उसकी एक एक चीज में खुदा ने अपने बेटे के रेवलेशन, अपने बेटे की जात के मुकाशिफात रखे। और बाइबल कहती है, और तू शहादत नामा को जो मैं तुझे दूं उसी संदूक में रखना, और तू कफारा का सरपोश। याद रखिए, जब सरदार कहें पाक तरीन मकाम में आते थे तो खून यहां पर छिड़कते थे, 2 फरिश्तों के बीच में। इसे कहते हैं मर्सी सीट, सरपोश, रहम का। और अब इस रहमगाह के नीचे क्या पड़ा होता था, सुनिएगा। नंबर 1, इधर से स्टार्ट करते। नंबर 1, मन कहां होता था जी? अब मैं इसको बताना चाहूंगा कहां होता था जी। अब अगर गौर करें, मन कहां रखवाया? संदूक के अंदर। अहद की तख्तियां कहां रखवाई? संदूक के। और ये हारून का आसा ने कहां रखवाया? संदूक के अंदर। तो ये क्यों रखवा दिया अंदर? वजह पहली बात तो गौर करते हैं कि ये जो मन था, ये मन किसको पेश कर रहा है? बाइबल मुकद्दस बयान करती है ये मन इस्राएलियों की बुड़बुड़ाहट को पेश कर रहा था। जब ये मन खा खा के उकता गए, परेशान हो गए, तब ये बुड़बुड़ाए। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करते क्रूस 16 बाब में कि जब इन्होंने मन खाया और खा खा के ये परेशान हो गए और उकता गए, उकताहट फील की, तो इस मन की वजह से बुड़बुड़ाए। तो पहली बात, मन किसको पेश कर रही थी? बुड़बुड़ाहट को। अब ये बुड़बुड़ाहट खुदा ने कहां रखवाई? संदूक के अंदर। उसके बाद तख्तियां हैं। तख्तियां किसको पेश कर रही थी? जब मूसा तख्तियां लेकर नीचे आया तो बाइबल कहते हैं नीचे लोग बछड़ा बनाकर पूजा कर रहे थे। तो मूसा ने गुस्से में आकर तख्तियां क्या कर दी? तो तख्तियां पेश कर रही थी। उनकी नाफरमानी कहां गई? नंबर 1, अंदर पहली चीज क्या गई? बुड़बुड़ाहट। बोल रहे थे आना, बुड़बुड़ाहट क्या कर गई है? उसके बाद सेकंड क्या गया? नाफरमानी। उसके बाद था उनका आसा। और बाइबल कहती है आसा क्या बात है? लिखा है कौम इस्राएल ने हारून को, मूसा को कबूल नहीं किया, उनकी क़यादत के खिलाफ बगावत कर दी। तो खुदा ने फिर हारून से कहा, मूसा से 12 छड़ियां, 12 लाठियां देकर संदूक के सामने रखना। तो जिसकी छड़ी में से देखना जो भी बोलता होगा साबित हो जाएगा कि मूसा और हारून मेरे लीडर है कि नहीं। तो हुआ क्या? उस सूखी हुई लकड़ी में से बाइबल कहती है फूल, शगुफे और बादाम निकल आए। तो छड़ी पेश करे जिनकी बराबर कहां गई? अब गौर कीजिएगा,
اس صندوق کے اندر کیا گیا ہے؟ نمبر 1 کیا گیا؟ بڑبڑاہٹ. نمبر 2 نافرمانی. نمبر 3 اب ان کو یہاں پر ڈھانپ دیا گیا. اب قوم اسرائیل کی بڑبڑاہٹ، نافرمانی اور بغاوت اس صندوق کے اندر ہے، اور اس کے اوپر جو ہے رحمگاہ ہے، اس کے اوپر خدا کا فضل ہے. اور سردار کاہن ہر سال ایک دن آ کر اس رحمگاہ کے اوپر خون چھڑکتا تھا. تو خدا ان کی نافرمانی نہیں دیکھ رہا، ان کی بغاوت نہیں دیکھ رہا، ان کی بڑبڑاہٹ نہیں دیکھ رہا. خدا اوپر سے رحم اپنے بڑے کا خون دیکھ رہا تھا. نیچے اب یہ پہلی بات، یہ 3 چیزیں کیا کیا پیش کر رہی ہے. سیم ایسے ہوا جب یسوع مسیح صلیب پر قربان ہو رہا تھا، تو آپ کی بڑبڑاہٹ، آپ کی بغاوت، آپ کی نافرمانی، آپ کے گناہ، ہماری گندگی ساری یسوع مسیح کے لہو کے نیچے چھپی ہوئی تھی. اور آواز یہ آ رہی تھی، رحم کر، معاف کر. اب میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا جب بھی بولتا تھا، اس رحمگاہ کی سیل کے اندر سے ایک آواز آتی تھی، خدا ان سے کلام کرتا تھا. اور لکھا بائبل مقدس میں کہ خدا نے اس کے اندر پہلی بات تو اس کا تشریح یہ ہے. اب دوسری بات، اس صندوق میں کیا تھا؟ نمبر 1 نکالیے خروج کی کتاب 16واں باب، اور آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر خدا نے کیا رکھوایا، کیا چیز تھی. خروج 16واں باب. لکھا ہے ایسے کہ خداوند خدا نے قوم اسرائیل جب بیابان میں سے آئی، اور بیابان میں جب یہ پہنچے تو خدا نے ان کو بیابان کے اندر ایک چیز کھانے کو دی. اور میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا خروج کی کتاب اور اس کا 16واں باب. اب غور کیجیے گا یہاں پر کیا لکھا ہے. اس کی ایک سے پڑھی، خدا کی کلام پڑھی، کیا لکھا ہے. اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانپ لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی. اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے. بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، سنیے گا بائبل کہتی ہے ہوا کیا. جب اسرائیلی قوم مصر سے نکلے، اور مصر سے نکلنے کے بعد ٹھیک 1 مہینے بعد جو ان کے پاس اناج تھا وہ سارا اناج ختم ہو گیا جو مصر سے لے کر آئے تھے. تو خدا نے 20 لاکھ لوگوں کو کھلانے کے لیے آسمان سے ایک گول گول، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے چھوٹی چھوٹی گول چیز، ایسی جیسے پالے کے دانے ہوں، زمین پر پڑی دیکھی. اور قوم اسرائیل اسے کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ من. عبرانی لفظ من، یونانی لفظ منا. اسرائیلی کہتے ہیں یہ گول گول کیا ہے. اور آگے جا کے پڑھیے گا بائبل کہتی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کی 30 آیت پڑھی کیا لکھا ہے، 30ویں آیت پڑھی کیا لکھا ہے. چنانچہ لوگوں نے 7ویں دن آرام کیا، اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا، اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید. سنیے گا اب لکھا ہے دھنیے کے بیج کی طرح. یہ جو میں نے اس میں رکھا ہے یہ دھنیے کے بیج ہے جو اس مرتبان میں. اسرائیل میں جو دھنیے کی بیج ہوتے ہیں وہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں، بالکل پیور.
ہمارے یہاں پر تھوڑے سے آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ نہیں ہوتے، لیکن جو بیج اسرائیلیوں کو دیے گئے وہ بیج سفید کلر کے تھے۔ اب ان کو معلوم نہیں ہو رہا تھا یہ کیا ہے، تو کیا اس کو کہتے ہیں، کیا نام دے دیا؟ من۔ اور من کا مطلب ہے یہ کیا ہے، سمجھ نہیں آئی ان کو یہ ہے کیا، تو کیا نام دے دیا۔ اب یہ من گرتا کیسے تھا؟ بائبل مقدس کے اسکالر کہتے ہیں کہ ہر روز ایک بڑا سا بادل ان کی چھاؤنی پر آتا اور اس بادل کے اوپر سے پہلے اوس گرتی، اوس کے اوپر سے پھر من گرتا اور من کے اوپر پھر اوس گرتی۔ اب نیچے کیا ہے؟ اوس، اس کے اوپر کیا ہے؟ من، اور من کے اوپر کیا ہے؟ پھر اوس۔ ایک ہی۔ اور بائبل مقدس میں یاد رکھیے اوس خدا کی بخشش کو پیش کرتی ہے، پہلے بخشش پھر من، اس کے اوپر پھر کیا آ گئی؟ اور بائبل کہتی ہے یسوع مسیح سے پہلے جو شخص آیا اس کا نام تھا یوحنا، اور یوحنا کا مطلب ہوتا ہے خدا کی بخشش۔ پہلے بخشش آئی، اس کے بعد من آیا، اور من کے بعد پھر بخشش سٹارٹ ہو گئی۔ خدا کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ اب اسرائیلی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ من کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ من دھنیے کے بیج کی طرح سفید، اور اس کا مزہ کیسا تھا جی؟ شہد کے بنے ہوئے پھولے کی طرح تھا۔ سنیے گا، یہودیوں کی کتاب مدراش کہتی ہے خدا نے کہا تھا ہر صبح من گرے گا، لیکن من کو تم صبح تک مت رکھنا، نہیں تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے۔ اب کئیوں نے ایسا کیا، لیکن لکھا من میں کیڑے پڑ گئے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ بیان ہوا ہے کہ جب خدا نے سبت کا دن آتا تھا تو خدا نے من جو دیا اس کے بارے میں لکھا ہے خدا سبت کا من جو ہے ایک دن پہلے دیتا تھا۔ اب وہ من جو ہے وہ نہیں گر رہا، وہ نہیں خراب ہو رہا، اس کو کیڑے نہیں پڑ رہے۔ اب خدا نے یہاں پر لکھا کہ سبت کو میں تمہیں 2 دن کا اکٹھا من دوں گا۔ لکھا یہاں پر 29 آیت، دیکھ چونکہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے، اس لیے وہ تجھ کو چھٹے دن 2 دن کا کھانا، سو تم اپنی اپنی جگہ رہو، اور 7ویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر۔ چنانچہ لوگوں نے کیا کیا؟ 7ویں دن آرام کیا، اور بنی اسرائیل نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ من۔ میرے عزیزو، یہ من جو خدا نے اسرائیلیوں کو آسمان سے دیا، بائبل مقدس کے اسکالر، بائبل مقدس کے مفکر کہتے ہیں اس من کا ذائقہ کیسا تھا۔ یہاں پر کیا لکھا ہے ذرا سنیے گا، وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید، اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے۔ یہ تو بائبل کہہ رہے ہیں، اور بائبل مقدس کے جو کچھ اس کی کمنٹریز ہیں یا جو یہودیوں کی کتاب ہے، سنیے گا وہ کیا کہتی ہے۔ کہتے ہیں من جب بچہ کھاتا تھا تو اس کو ماں کے دودھ کا ذائقہ آتا تھا۔ من جب کون کھا رہے تو ذائقہ کیسا تھا؟ جب جوان کھاتے تھے تو انہیں روٹی کا ذائقہ آتا تھا، اور جب بوڑھے کھاتے تھے تو انہیں شہد کی طرح اس کا ذائقہ لگتا تھا۔ اور سارے یہودی حیران تھے کہ بچہ بھی کھا رہا ہے، جوان بھی کھا رہا ہے، اور بوڑھا بھی۔ بوڑھے کو شہد کا ٹیسٹ آ گیا، جوان کو روٹی کا ٹیسٹ آ گیا، اور بچے کو کس کا ٹیسٹ آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو من آسمان سے گر رہا ہے وہ سب عمر کے لوگوں کے لیے ہے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ اور یہ من جو بھی کھاتا تھا، بائبل مقدس زبور 105 37 آیت میں لکھا ہے کہ اس من کو کھانے سے اسرائیلی کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے۔
ना किसी को शुगर हुई, ना किसी को बीपी, ना किसी को हेपेटाइटिस, ना किसी को कैंसर, ना किसी को एड्स, ना किसी को टीबी, क्योंकि ये मन आसमान से गिरता था। बीमार भी कोई सुना। और हैरान कुन बात ये है कि ये मन खाने वाले लोग कितने थे पता है? मैंने क्या कहा, कितने लोग थे? 20 लाख लोग। डेली 4 बड़े कंटेनर आसमान से गिरते थे। और जब इसको एक साल में प्रोडक्शन करेंगे तो हर साल 1400 कंटेनर मन कहां से आ रहे? हैरान बात है, इतना मन। और सारे खा रहे हैं, सारे खा रहे हैं। और बाइबल में एक और बात लिखी हुई है, इस लफ्ज पर गौर कीजिए क्या लिखा है? मन धनिये, धनिये की बात हो रही है। वो धनिये के बीज का क्या था? नहीं, धनिये का जिक्र क्यों किया? यहूदी लोग अपनी हर सब्जी में वो धनिया बड़ा यूज करते हैं। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि धनिये से इंसान बीमार नहीं होता। जो यहूदी अपनी हर रोज की अपने खाने के अंदर धनिये को यूज करता है, यहूदी कहते हैं उसको कभी कोई बीमारी नहीं लगती। तो यहूदी लोग रेगिस्तान में है, बियाबान में है, तो भाई बियाबान रेगिस्तान में धनिया कहां से मिलेगा? तो खुदा ने इस मन के अंदर धनिया का टेस्ट भी रख दिया। जितनी खवातीन है, जो समझदार खवातीन है, सुनिएगा, वो अपनी हड्डियां में धनिया डालती है। और मेडिकल सर्च करके पढ़ के गोल खोल के देख लें, आप हैरान होंगे कि डॉक्टर्स का कहना है कि धनिया जो अपनी हड्डियां में इस्तेमाल करते हैं, शुगर का इलाज धनिये में है, बीपी का इलाज धनिये में है, आपकी कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने का इलाज धनिये में है, बेशुमार इलाज। इसका मतलब ये है कि मन जो है ये खुराक भी है, ताकत भी है, और धनिया उनको शिफा भी दे रहा है। हालेलुया। निकी निकी गल्लां कितनियां गौर करते खुदा है। आसमान तो शवारमा नहीं छुपया उन्हें, छुटिया ना ने मैकडोनल्ड दे बर्गर छुपे छुटे, ये आप ही बना रहे हैं ना। उसने आसमान से क्या गिरा रहा है? क्या गिरा रहा है? और मन के अंदर जायका किस किस का? धनिये का, और साथ लिखा तेल का जायका भी है, लिखा साथ शहद का जायका भी है। जब कोई बूढ़ा बच्चा बीमार हो सर्दियों में, क्या लोग कहते हैं? बता इन्हों की खवाओ, शहद खवाओ। 40 साल शहद के सके वाला मन खाया, 40 साल धनिये के बीज वाला मन खाया, 40 साल तेल में भुने हुआ मन खाया। और मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों, ये मन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने किनको दिया जी? इस्राएलियों को। अब वो मन जो एक दिन में खराब हो सकता है, हजारों साल तक मन पड़ा रहा, खराब ही नहीं हो रहा। और कहां रख दो? हाजी। और सुनिएगा मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, जिस दिन इस्राएली मुल्क के किनार में चले गए, ये मन आसमान से बरसना बंद हो गया। आप कितने साल मन खाते रहे? गौर कीजिएगा, कितने साल? 40 साल शहद खाता, 40 साल बच्चियों ने मन के अंदर दूध का टेस्ट पाया, 40 साल जवानों ने रोटी का टेस्ट पाया, 40 साल बूढ़ों ने शहद का टेस्ट पाया। ते बीमार होती कोई फिर पीछे गुंजाइश है? एक काम साहब में ले बीमार हो, पुट्ठा सीधा खा लिया तो बाद में बीमार हो, है ना? ये साढ़े को। अब मेरे ये मन क्या चीज है? सुनिएगा, बाइबल मुकद्दस में खुदा ने
आसमान से मन नहीं बरसाया। गौर करें मेरी बात को, खुदा ने आसमान से, क्या मैंने कहा, मन। 16वां पाप 34 आयत पढ़िएगा, खुदा ने क्या कहा इसको। 34वीं आयत 16वां पाप, पैदाइश की किताब, क्रूस की किताब 16वां पाप 34 आयत पढ़ी, क्या लिखा है। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसी के मुताबिक हारून ने उसे शहादत के संदूक के आगे रख दिया। बल्कि 32 में ऐसे पढ़ी, क्या लिखा है। और मूसा ने कहा, खुदावंद ये हुक्म देता है कि इसका एक ओवर भरकर अपनी नस्ल के लिए रख लो, ताकि वो उस रोटी को देखे। सुनिएगा, सुनिए, गौर कीजिएगा, क्या कहा गया यहाँ मन को। रोटी। सारे बोलो की क्या थे। सुनिएगा मेरी बात, इसको गौर से सुनिएगा। इस्राएलियों ने कहा मन, ये क्या है। खुदा ने से क्या कहा, रोटी। इस्राएलियों से क्या, इस रोटी को इस संदूक में क्या करो, नस्ल दर नस्ल, क्या लिखा है, नस्ल दर नस्ल क्या करो, रख दो। अब बाइबल मुकद्दस ये भी बयान करती है, ये मन जब बिटोरते थे तो बिटोरने के बाद ये मन को अपने घर में लेकर जाते, और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि ये मन को घर में लेकर जाकर चक्की से पीसते, उखली में कूटते, तसले में पकाते, तंदूर में पकाते। अब मन को पहले क्या करना है, चक्की में क्या करना है, पीसना, उखली में कूटना, उसके बाद तसले या तंदूर में क्या करना। वाह, हर बात को कहां पर जाके खुदा और कैसे सारी बातें पहले से समझा है। अब बाइबल मुकद्दस में आ जाइएगा, न्यू टेस्टामेंट यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालिएगा, उसका 6वां बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब। अब सुनिएगा, उसकी 27वीं आयत से खुदा की खात्मा आपके लिए पढ़ती है, पढ़िएगा। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्न आदम तुम्हें देगा, क्योंकि पाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें। आगे सुनिए क्या लिखा है, तू कौन सा काम करता है, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। अब गौर कीजिएगा, पहली बात हम गौर कर रहे हैं, खुदा ने अहद के संदूक में क्या रखवा दिया, मन कहां से आ रहा था, आसमान से। ये क्या है, इसका रंग, इसका कलर, इसका जायका, सब मैंने आपको बता दिया। अब बाइबल मुकद्दस बयान करती है, उसके काफी तकरीबन हजारों साल पहले उसके बाद एक फिर वाकया हुआ कि बैतलहम में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। और हैरानी की बात है, बैतलहम का मतलब ही होता है रोटी का घर। अब जिस चरनी में यीशु को रखा गया, उस चरनी को कहते हैं इसमें फूड बॉक्स, खुराक की जगह। अब खुराक की जगह, रोटी के घर में खुराक की जगह पर एक बच्चे को रखा गया, उसका नाम यीशु है। वो कहां से आया, आज इधर से आया, आसमान से आया। अब ये जब जवान हुआ तो इसने दावा किया, तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया, क्या लिखा है, मर गए। आसमान वाला मन खाने के बावजूद मर गए, चाहे बीमार नहीं हुए लेकिन मर गए। लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें देता हूं, उसे जो खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। अब इसको जो खाएगा, इसका जायका बच्चे भी खाएंगे, इसको जवान भी खाएंगे, इसको बूढ़े भी खाएंगे। ये लिखा है, खुदा ने दुनिया से
मोहब्बत रखी, उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई, चाहे बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, जो इसे खाएगा हमेशा की जिंदगी उसी की हो जाएगी, जो इसे नोश करेगा। अब मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, यहूदियों ने कहा ये क्या है? खुदा ने इस मानसून को क्या दी? रोटी। लोग कहते हैं ये कौन है? गुनाह माफ करता है, ये क्या मामला है? ये पानी पर भी चलता है, ये क्या मामला है? ये तूफानों को भी थमाता है, ये कौन है? बदरूहों को भी निकालता है। लोगों को नहीं समझ आ रही, वो कहते हैं मन ये कौन है? यहूदी क्या कह रहे थे? मन ये क्या है? यहूदी यहां पर फिर कहते हैं ये क्या है? और भाई वो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा कभी भी नहीं मरेगा। कहा ये क्या? इस्राएलियों, मन को घर में ले जाओ, इसे चक्की में क्या करना? पीसना, उखली में कूटना, इसको तंदूर में पकाना। अब खुदा ने अपनी रोटी आसमान से भेजी, इसको भी चक्की में पीसना था, इसको भी उखली में कूटना था। और बाइबल मुकद्दस कहती है, ईसाई नबी की किताब 53वां बाब, खुदा को पसंद आया उसे कुचले, इस मन को कुचले। और बाइबल कहती है इस मन को यहूदियों ने पकड़ा और सलीब पर चढ़ा दिया, उसको कुचला गया। और ये मन जो है खुदा के कहर में पिस रहा था, लोगों के गुनाहों में पिस रहा था। और ये खुदा बेटा, खुदा का पर्रा आसमानी मन जो है ये सलीब पर पक रहा था, ये कहर के तनूर में, ये दुनिया के हसद के तनूर में पक रहा था। बेसिकली खुदा आपकी मेरी रोटी बना रहा था, जिसका नाम यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल बयान करती है जब रोटी बन गई पूरी, हाथों में कील भी ठुक गए, कांटों का ताज भी सर पर रखा गया, पैरों में कील भी ठुक गए, लोगों ने मुंह पे थूका, तमच्चे मारे, मुक्के मारे। खवातीन आटा गूंथते हुए क्या करती हैं? पिकारिया ने मुक्के मारने, कलाम लिखा है उसको मुक्के मारे गए। खवातीन उसे थप्पड़ मार दिया थे, तो उसको क्या लिखा, क्या किया गया? उसको पकड़ के पटका गया, फिर पटका गया। अब यीशु मसीह पर हर कोड़ा, उस पर हर थप्पड़, हर मुक्का। बेसिकली मेरी रोटी तैयार हो रही थी, और जब रोटी तैयार हो गई वो कहता है इट इज फिनिश। रोटी तवे को डालो, पक लीजिए। पकने के बाद उसको, हमारी खवातीन रोटियां कहां रखती हैं? कोने से लपेट के गर्म रहे, है ना, या टिफिन बॉक्स से। ये भी रोटी पक गई तो कहां रख दी? कब्र के टिफिन बॉक्स में, तलित में लपेट कर। 3 दिन के बाद कहा गया ये रोटी अब तो सबके लिए है, जो भी खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। ये मन जो है मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, ये रोटी आपके लिए मेरे लिए है। ये मन कौन है? अब सारे बोलेंगे मन कौन सी? कौन था? ये यीशु मसीह था। कौन था? अब उसके अंदर दूसरी बात उसमें क्या पड़ी हुई थी? अहद की तख्तियां पड़ी हुई थी। और ये तख्तियां खुदा ने मूसा को, बाइबल कहती है, कोई सीना पर दी। और गौर कीजिएगा, जो तख्तियां पर 10 हुक्म लिखे थे, मैं उनको आपके लिए इब्रानी जुबान में पढ़ने को, जो उस पर लिखे हुए थे, जो 10 अहकाम आपकी बाइबल लिखे हैं वो तशरीह करके लिखे गए, लेकिन जो असल हुक्म थे सुनिए। पहला हुक्म, अना की अदोनाए, एक खुदा को मानना। दूसरा हुक्म योहे ये अब्रानी हुक्म है, मूर्ति पूजा ना करना। तीसरा हुक्म
لودیسیا، بے فائدہ نام نہ لینا. چوتھا چاکور ہیت، سبت کو پاک ماننا. پانچواں کابود ہیت، ماں باپ کی عزت کرنا. چھٹا لوتار ساتھ، خون نہ کرنا. ساتواں لوتانف، زنا نہ کرنا. آٹھواں لوتا کانف، چوری نہ کرنا. نواں لوتا اگنف، جھوٹی گواہی نہ دینا. دسواں لوتا کفناف، لالچ نہ کرنا. یہ عبرانی ہے. اب غور کیجیے گا. انا کی ادونائے، یودہے، یودیسیا، جاکور ہیت، تاؤد ہیت، لوتار ساتھ، لوتاناف، لوتا کانف، لوتا اگنف اور لوتا کفناف. 10 حکم خدا نے اس تختی پر لکھ کر خدا کو دیے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا، یہ تختیاں کس کو پیش کر رہی ہیں؟ یسوع کو. من کس کو پیش کر رہے ہیں؟ یسوع کو. عہد کا سلوک کس کو پیش کر رہے ہیں؟ یسوع کو. تختیاں کس کو پیش کر رہی ہیں؟ اب تختیوں کو عبرانی میں کہتے ہیں پیرٹ ایبرم لواخ. اور ایک اور بات سنیے جو میں نے پڑھی. عموماً لوگوں نے تختیاں سفید رنگ کی بنائی ہوتی ہیں. سنیے گا، جو تختیاں موسیٰ پہاڑ سے لے کر آیا تھا، وہ تختیاں کسی پہاڑ میں سے نہیں نکالی گئی. بائبل مقدس بیان کرتے وہ تختیاں نیلم کی تھی، اور وہ تختیاں خدا نے سورج سے اتاری تھی، آسمان سے تھی، نیلی تختیوں پر. اور ایک اور بات، جو تختیاں خدا نے موسیٰ کو دی، سنیے گا، اس میں نیلا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تلت ہے. اس کلر کی تختیاں تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ کلر نیلا جو ہے یہ خدا کی پریزنس کو پیش کرتا ہے. جو بائبل پڑھنے والے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ جب بھی آئیے حوالہ میں سب پڑھ لیجیے گا. بائبل کہتی ہے کہ جب خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا، خدا نے موسیٰ سے کلام کیا، تو خدا نے جب موسیٰ کو اپنا جلال دکھایا، تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے اس نے جو خدا کا جلال دیکھا، لکھا ہے اس جلال میں جب موسیٰ نے خدا کو دیکھا تو خدا کے پاؤں کے نیچے نیلے رنگ کا چبوترا تھا. اور خدا نے جب یہ کلام موسیٰ سے کیا تو خدا کی حضوری جب موسیٰ پر اتری تو بائبل کہتی ہے موسیٰ نے خدا کے پاؤں کے نیچے ایک نیلے رنگ کا چبوترا دیکھا. اب یہ نیلے رنگ کا چبوترا جو ہے یہ نیلا کلر خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے. اب اس تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کون سا کلر ہے؟ اس تقریب کے اندر بھی نیلا رنگ رکھوایا خدا نے، اور نیلا رنگ خدا دی حضوری کو پیش کرتا. اس لیے اس کی کتاب کو پڑھیے، یوحنا کو پڑھ کے دیکھیے تو خدا نے جگہ جگہ پر یہ نیلا رنگ جو ہے یہ ظاہر کروایا ہے. اب میرے عزیزوں، کہا یہ گیا کہ یہ نیلے پتھر کی تختیاں، عہد کی تختیاں، اور یہ پتھر بھی یسوع کو پیش کر رہا ہے. کونے کسرے کا پتھر، عہد کی تختیاں. یسوع اسی نے یہ کہا کہ میں عہد کا پیالہ ہوں. تختیاں جو ہیں یہ یسوع مسیح کی نمائندگی کر رہی ہیں. یعنی میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، جو کچھ بھی خدا نے عہد کے صندوق میں رکھوایا ہوا تھا وہ سارا اس کے اپنے بیٹے کی نمائندگی ہے. اب ہوا کیا؟ موسیٰ تختیاں لے کر نیچے آیا، ایسے پکڑی ہوئی تھی، نیچے دیکھا لوگ بگڑ گئے. خدا جب زمین پر اپنا بیٹا بھیجا، نیچے لوگ کیا تھے؟ بگڑے ہوئے تھے. بگڑے لوگوں کو دیکھ کے موسیٰ نے کیا کیا؟ تختیاں توڑ دی. اور کیا ہوا کہ جب یسوع اسی زمین پر آئے لوگ بگڑے ہوئے تھے، اور بگڑے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یسوع اسی کو توڑ دیا، مسلوب کر دیا. اب بائبل مقدس اس ٹوٹی ہوئی تختیوں کے اندر یہ بیان کر رہی ہے کہ یسوع مسیح آپ کی خاطر توڑا گیا، یسوع مسیح میری خاطر مصلوب کیا گیا.
ہر ایک چیز کے پیٹرن کے اندر خدا اپنے بیٹے کو رکھ رہا تھا، اور یہ تختیاں اس بات کا ثبوت تھی کہ یسوع مسیح خدا کا زندہ کلام ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام کیا تھا؟ کلام کیا تھا؟ کلام خدا ہے۔ تو اب یہ تختیاں کس کو پیش کر رہی ہیں؟ یسوع کو۔ من کس کو پیش کر رہے ہیں؟ یسوع کو۔ آئیے اب چلتے ہیں آخری چیز پر۔ گنتی کی کتاب نکالیے گا، اس کا 17واں باب پڑھیے گا۔ اب یہاں پر ایک معاملہ جو سنتے ہیں، کیا معاملہ یہاں پر ہوا؟ پڑھیے گا گنتی کی کتاب 17واں باب، پہلی ایت سے خدا کے خاتمہ آپ کے لیے پڑھ دیا، کیا لکھا؟ پڑھیے جی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے گفتگو کر کے ان کے سب سرداروں سے ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق فی خاندان ایک لاٹھی کے حساب سے 12 لاٹھیاں لے، اور ہر سردار کا نام اسی کی لاٹھی پر لکھ، اور لاوی کی لاٹھی پر ہارون کا نام لکھنا، کیونکہ ان کے آبائی خاندانوں کے ہر سردار کے لیے ایک لاٹھی ہوگی۔ اور ان کو لے کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تم سے ملاقات کرتا ہوں رکھ دینا، اور جس شخص کو میں چنوں گا اس کی لاٹھی سے کلیاں پھوٹ نکلے گی، اور بنی اسرائیل جو تم پر کڑکڑاتے رہتے ہیں وہ کڑکڑانا میں اپنے پاس سے دفع کروں گا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے گفتگو کی، اور ان کے سب سرداروں نے اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق فی سردار ایک لاٹھی کے حساب سے 12 لاٹھیاں لے کر اس کو دی، اور ہارون کی لاٹھی بھی ان کی لاٹھیوں میں تھی۔ اور موسیٰ نے ان لاٹھیوں کو شہادت کے خیمہ میں خداوند کے حضور رکھ دیا۔ اور دوسرے دن جب موسیٰ شہادت کے خیمہ میں گیا تو دیکھا کہ ہارون کی لاٹھی میں لاوی کے خاندان کے نام کی تھی، کلیاں پھوٹی ہوئی اور شگوفے کھلے ہوئے اور پگے بادام لگے۔ شکریہ۔ اب آپ غور کیجئے گا، قوم اسرائیل نے بغاوت کی موسیٰ کے خلاف، ہارون کے خلاف، اور کہنے لگے کہ موسیٰ ہارون کوئی لیڈر نہیں ہے، ہم سردار قائم ہارون کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ یہ خدا کا منصور ہے۔ خدا نے کہا اوکے، نہیں مانتے، اوکے، کیا ہوگا؟ تم ہر قبیلے میں سے ایک سوکھی ہوئی لکڑی لے کر آؤ، اور ان لکڑیوں، سوکھی لکڑیوں کو کیا کرنا؟ تم عہد کے صندوق کے پاس رکھنا، تصدیق کروان واسطے۔ اگلے دن جب گئے تو 11 لکڑیاں تو سوکھی کی سوکھی پڑی ہوئی تھی، لیکن جو لکڑی ہارون کی تھی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اس میں کلیاں، شگوفے اور پکے بادام نکل آئے۔ تصدیق یہ ہوئی کہ ہارون میرا منصور ہے، ہارون کو میں نے چنا ہے، اور یہ سردار کرنے کے لیے میں نے اس کو مخصوص کیا ہے۔ اب غور کیجئے گا، یسوع زمین پر آیا، لوگوں نے یسوع مسیح کا انکار کیا، ہم نہیں مانتے یہ خدا کا بیٹا ہے، ہم نہیں مانتے یہ ہائی پریسٹ ہے، ہم نہیں مانتے یہ خدا کا کلمہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ لوگ نہیں مان رہے تھے، لوگ نہیں یقین کر رہے تھے، اور ہوا کیا؟ سوکھی لکڑی جو ہے یہ یسوع مسیح کی موت کو پیش کر رہی ہے، سوکھی لکڑی جو ہے یسوع کی صلیب کو پیش کر رہی ہے۔ اب سوکھی لکڑی یسوع مسیح کو مار کر رکھا گیا، خدا ان کے کلمے کو، سوکھی لکڑی جو ہے یہ مر گئی ہے۔ اب تصدیق یہ ہونی ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے کہ نہیں، تصدیق ہونی یہ ہے کہ یسوع سردار قائم ہے کہ نہیں۔ یہ سوکھی لکڑیاں رکھ دی گئی، اور لوگ بھی مرے، 2 ڈاکو بھی مرے، اور بے شمار لوگ مرے۔ تو بھائی جس کی لاٹھی میں سے شگوفے نکلیں گے، جس کی لاٹھی میں سے کلیاں نکلیں گی، آپ بائبل کہتے ہیں جب یسوع صلیب پر مرا، کہتے ہیں اس کی کوئی شکل و صورت مردہ لکڑی،
جانی کوئی لکڑی چھے. لیکن جب نیکسٹ ڈے ہارون جاتا ہے تو دیکھا کہ لکڑی میں سے کیا نکلا ہوا ہے؟ شگوفے دے کلیاں دے بادام. سے یہ واقع ہوا جب یہ سوکھی لکڑی رکھی گئی قبر میں، تو جب تیسرے دن یہ لکڑی یہ یسوع مسیح صلیب میں سے زندہ ہوتا ہے تو ثابت ہو گیا کہ یہی خدا کا ہائی پریسٹ ہے، یہی خدا کا بیٹا ہے، یہی خدا کا کلمہ ہے، یہی خدا کا منصور ہے، اور یہی اب تک سردار کاہن رہے گا. باقی سارے مرے پڑے تھے. اس چھڑی میں کیا نکلا ہے؟ تو بھئی ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح اور یہ شگوفے، یہ کلیاں، یہ بادام، یہ پتہ ہے کیا چیز بیان کر رہی ہیں؟ کہ اب یسوع مسیح آپ کے لیے بطور زندگی ہے. یہ بھی کدھر رکھنا جی؟ صندوق میں. من کون ہے؟ یسوع. تخیہ یسوع. آسا یسوع. عہد کا صندوق، یہ باہر والا سونا یسوع. کیکر کی لکڑی یسوع. یہ دو ڈنڈے صلیب کو بھی پیش کرتے ہیں. بڑی باتیں ہیں. کیا کیا باتیں کرے آپ سے، کون کون سی باتیں آپ کو بتائیں نہ بتائیں. لیکن ایک بات جو شاید آپ نے سنی نہ ہو، ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں. نکالیے گنتی کی کتاب 10واں باب، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. گنتی کی کتاب 10واں باب ذرا میرے ساتھ نکالیے گا. اور ایک بات جو آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں سنیے گا. گنتی کی کتاب 10واں باب 33ویں آیت سے خدا کی خاتمہ آپ کے لیے پڑھتی ہے. پڑھیے کیا لکھا ہے؟ اور صدوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا، اٹھ اے خداوند، تیرے دشمن پراگندہ ہو جائے، اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگے. اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خداوند، ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آ جا. 33ویں آیت سے ذرا پڑھیں گے. پھر وہ خداوند کے پہاڑ سے 10واں باب گنتی کی کتاب. پھر وہ خداوند کے پہاڑ سے سفر کر کے 3 دن کی راہ چلے، اور تینوں دن کے سفر میں خداوند کے عہد کا صندوق ان کے لیے آرام گاہ تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا. غور کیجیے گا، غور اس ورس پر غور کیجیے گا. لکھا یہ گیا ہے کہ عہد کا صندوق ان کے لیے آرام گاہ تلاش کرتا ہوا ان کے کیا لکھا ہے؟ تو سن لیجیے میری بات. صندوق کو کاہن نہیں اٹھا رہے. لکھا ہے عہد کا صندوق ان کے آگے آگے. اور بائبل کے اسکالر، یہودی ربی، کچھ کمنٹریوں کو میں نے چیک کیا تو حیران ہوا کہ بائبل کے لوگ کہتے ہیں کہ عہد کا صندوق اڑتا بھی تھا، اپنے آپ کو کہہ کے جانا سی، اور لوگ سارے اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اور یہ صندوق ان کے لیے کیا تلاش کرتا تھا؟ لفظ لکھا ہے آرام گاہ تلاش کرتا. اور میرے یسوع نے کیا کہا؟ اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آگے سنیے. اور ان کے آگے آگے چلنے اٹھتا جا رہے ہیں. خون کائنہ نہیں چکیا تھا، اب صندوق خود بے خود ہوا میں چلتا جا رہا ہے. اور جہاں صندوق جا کے ٹک گیا اور میں کہتے ہی پڑاؤ ڈالو. صندوق ان کے کہاں تھا جی؟ سارے بولو کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ میرے یسوع نے بھی کہا زندہ ہونے کے بعد، میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. یہ صندوق جیسے ہوا میں اڑتا تھا، میرا یسوع بھی اڑ کر آسمان پر پہنچ گیا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. اور اب وہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، جب میں اڑ کر وہاں پہنچ گیا
गया हूं, अब बहुत जल्द तुम भी उड़कर मेरे पास वहीं पहुंचोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। 586 में जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने हमला किया हैकल पर, तो हुआ क्या, चंद लावियों ने अक्लमंदी की, इस संदूक को छुपा दिया। अब ये संदूक अब भी है जमीन पर। शायद आपको एक वीडियो मिली हो, कितनी हकीकत है ये खुदा जानता है। कुछ स्कॉलर ने जहां यीशु मसलूब हुआ उस पहाड़ी की खुदाई स्टार्ट कर दी, और जब उन्होंने खुदाई स्टार्ट की तो खुदाई करते करते उन्हें एक रोशनी से नजर आई। रोशनी के पास पहुंचे, ये संदूक उस पर पड़ा हुआ था। पीछे हट गए, जानते थे। लावी ढूंढे गए, और लावियों को ढूंढने के बाद वो हैरान हो गए कि संदूक के ऊपर ब्लड के निशान पड़े हुए थे। उन्होंने उस खून के निशान को वहां से खरोचा, लेकर फ्रांस लेबोरेटरी में टेस्ट किया, तो वो खून किसी जमीनी बंदे का मैच नहीं कर रहा था, और खून भी ताजा। हैरान हो गए कि ये इसके ऊपर ये जो ब्लड के निशान है ये किसके हैं। करते करते सर्च करते करते कुछ खुदा के लोगों का ज़हन खुदा ने खोला, तो लोगों ने कहा कि जिस दिन यीशु मसीह जमीन पर हुआ था, उस दिन उसका खून जमीन पर टपका था। लेकिन उसी दिन लिखा है भूचाल भी आया। जब भूचाल आया, भूचाल से उस पहाड़ी के ऊपर दरारें पड़ी, दरारों से खून रिश्ता रिश्ता टपकता सेम इस अहद के संदूक के ऊपर आके गिरा, जहां 1000 साल पहले कायन खून छिड़कते थे, और खुदा के पर्रे के खून को छिड़कते थे कायन। खुदा ने अपने बेटे का खून इस पर छिड़का, ये साबित करने के लिए कफारा मुकम्मल हुआ। इट इज फिनिश्ड। हालेलुया, हालेलुया। रिसर्च हुई कि जो खून के धब्बे थे ये जीसस क्राइस्ट के संदूक को थे अक्षर। आज अमेरिका ने दावा किया है, इथियोपिया ने दावा किया, साउथ अफ्रीका ने दावा किया, लेकिन आपको बताता चलूं, मैं हैरान सा, मैं क्या यानी तरक्की क्यों कर रही है फ्यूज। ये अहद का संदूक आज भी इसराइल किसी तय खाने में पड़ा हुआ है। औने बार लश्करों के लब अहद के संदूक तू हजार में, जिस दिन तीसरी हैकल तैयार हो जाएगी, बाइबल कहती है तीसरी हैकल तैयार होगी। इसराइल गवर्नमेंट ने, नेतन्याहू प्रेसिडेंट इसराइल ने दावा किया है ये संदूक हमारे पास है। और नाथले खुदाई स्नान कर छड़ी दिए, जिस दिन संदूक नीचे से बाहर आएगा, ऊपर से मेरा यीशु आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओह, अब आखिरी बात सुनिए, मैंने जो कहा था, असल संदूक कितने थे उन्हें देखना है। निकालिए मुकाशवा की किताब, उसका 11वां बाब। असल संदूक देखने हैं, एक किते हुए थले ने फोटो कापियां बनवाई उन्हें। असल किधर है? 11वां बाब मुकाशवा की किताब। सुनिएगा 19वीं आयत, मुकाशवा की किताब, मुकाशवा की किताब 11वां बाब 19 आयत खुदा की खान में पढ़ेगी। और खुदा का जो मक़दिस आसमान पर है, और खुदा का जो मक़दिस आसमान पर है वो खोला गया। यूहन्ना कहते हैं, फिर मैंने खुदा का मक़दिस खुला हुआ देखा, मैं रोया में जलाल में देख क्या रहा था। आगे, और उसके मक़दिस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया। हालेलुया। अब गौर करने की बात यह है, अगर ये अहद का संदूक इस्राएल के किसी तय खाने में है, तो इस संदूक
संदूक किते पे एक ही है। और क्या कहता है, आसमान पर क्या है, मकदिस खोला गया। ये लिखा है खुदा का जो मकदिस कहां पर है, आसमान पर है, दिखाई दिया। और उसके मकदिस में क्या लिखा है, हालेलुया। जो मकदिस जमीन पर बना था, यदि असल आज भी आसमान ते पई, हालेलुया। आज भी आसमान ते तख्तियां, मन, हर चीज जो कुछ भी खुदा बनवाता था बगैर मकसद के नहीं है। और आगे क्या लिखा है, सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत बात। जब उसने मकदिस देखा और बिजलियां और आवाजें और गर्जें पैदा हुई और भूचाल आया और बड़े औले पड़े, ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक, तू हजारों हजार में। ये संदूक, मन, तख्तियां, आसा, सब इस इशारा ये था, ये यीशु की तरफ इशारा। अब आगे आखिरी बात, इसके ऊपर दो कौन बैठे हुए हैं, कौन ने, पता है फरिश्ते किन्हों कौन पेश कर रहे हैं, ये आप ईमानदार हैं। इस अहद के संदूक के पास कुर्बत रखने वाले ईमानदार बलिवर्स, इस संदूक के सबब से इन्होंने मुंह पर कैंसर ऐसा बोलो, एंडी साहब बैठे थे, केंद्र सर बोला ऐसा मतलब मेरा मुंह करना है। मैं तो पता है क्यों दुआ करना है मोहम्मद, एक दर समय मुंह करके दुआ करो, ये बाइबल का पैटर्न है। फिर केंद्र बैठे थे सन, नाल नाल नहीं, आमने सामने, आमने सामने बैठे थे, रफाकत की बात हो रही। वे लोग संदूक उन्हें अपना बेटा भी लैंदा है, नाल तो भी की दस लिख, इफ्सुस के फरिश्ता को लिख, लिख पैगंबर के कलीसिया के फरिश्ता को लिख। सो मेरे अजीजों, आइए आज सुबह जो असल अहद का संदूक है उसे अपनी जिंदगी में ले ले। हालेलुया। जिंदगी की रोटी यीशु है, उसे ले ले। खुदा का जिंदा कलाम, अहद की तख्तियां, उसे ले ले। ये जिंदा आसा शगुफे निकले, इसको ले ले। ये अहद का संदूक, इसमें खुदा का जलाल है, खुदा की मामूली है। और कहते हैं कि इस संदूक को छूते लोग क्यों मरते थे, पता है? अगर आप किसी बड़े बिजली के टावर को हाथ लगाएं, देखिएगा भला चट्टान और पिछले देखोगे तो इसी में भी यही जलाल था। आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, आइए दुआ करेंगे और खुदा से दुआ करें। खुदावंद, आपने अपने अहद के संदूक में हमें अपने बेटे की शक्ल दिखाई है, हमें अपने बेटे का अक्स दिखाया है, हमें अपने बेटे की सूरत दिखाई है। आपने हमें इस मन में, इस अहद की तख्तियों में, आपने हमें इस आशा में, आपने हमें इस सोने में, कीकर की लकड़ी में हमें अपने बेटे का अक्स दिखाया है। लेकिन आपका शुक्र हो, आपने हमें अक्स नहीं दिखाया, बल्कि आपने अपने हकीकी बेटे को हमारे लिए जमीन पर भी भेज दिया है। आइए चलें शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ।